ارے سر، ہاں سبیہ خانم بھی بیٹھی ہیں مہمانوں میں، تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سبیہ خانم یہ میرے والد کی پسند ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے والد صاحب کو ان کی اداکاری کا بہت شوق تھا، بہت فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور مجھے بھی بہت شوق ہے، اور میرا بیٹا بھی بہت دلچسپی سے فلمیں دیکھتا ہے. یس سر، یہ تو ٹھیک کہا. سر کیا ہو گیا؟ سر عمران. عمران؟ یس سر، عمران خان. ہاں تو کیا ہوا؟ عمران خان ہاں بیٹھے ہوئے. سر عمران خان بیٹھے ہیں. ارے تو مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا پھر؟ سر ہاں کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ہاں سر. ہاں پوچھو. سر ایک سوال کا جواب بتا دیں. ہاں پوچھیے. سر ان کی شادی کی تو بہت چرچے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے. تو سر بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی کہ نہیں؟ یورپ کی؟ یورپ کی نہیں، یورپ کی نہیں. پاکستان کی؟ پاکستان کی نہیں. نیپال کی؟ نہ. تو سر پھر یہ شادی کریں گے یا نہیں؟ ارے ضرور کریں گے. ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یوگینڈا کی لڑکی پسند آ گئی ہے. اچھا سر، کل آپ کچھ پریشان تھے. ہاں آفرین، میں اس نوکری سے بیزار ہو گیا ہوں. کچھ اوپر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس نوکری میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں واپس جانا چاہتا ہوں. کیا سر اب جا رہے ہیں؟ ہاں میں جا رہا ہوں. پھر واپس نہیں آئیں گے؟ بیوقوف، کیا میں عمران خان ہوں جو عوام کے اصرار پر واپس آ جاؤں؟ نیک تمنائیں ہماری قومی ٹیم کے ساتھ ہیں. خدا کرے جب یہ ویسٹ انڈیز جائیں کامیاب اور کامران وہاں سے لوٹیں. اجازت. میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ پاکستان میں جتنا اچھا نظام ٹیلی فون کا ہے دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے. میں نے تو ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا. اب پتہ نہیں اس وقت جو ٹیلی فون کے محکمے کے ایک بڑے افسر ہمارے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. ہم نے ان کو زحمت دی ہے ٹیلی فون پر بات چیت کرنے کے لیے. تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ٹیلی فونز اینڈ ٹیلی گراف جناب شبیر احمد صدیقی صاحب. کیسے مزاج ہیں صدیقی صاحب آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیے، بارش کی دعا جو ہے وہ تو مانگی جاتی ہے کہ صاحب بارش آئے، فصلیں اگیں گی، لیکن یہ آپ ٹیلی فون کا جو ادارہ ہے یہ دعا مانگتا ہے کہ جتنی جلدی بارش ہو اتنا اچھا ہے تاکہ ہم سڑک کھودیں اور نئی کیبل وہاں سے نکالیں اور ڈالنا شروع کر دیں دوسری کیبل. معین صاحب، در حقیقت ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ بارش نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ تو پکنک بناتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اور میرے کارکن جن کی جھگیاں بہہ جاتی ہیں بارشوں میں وہ آپ کے ٹیلی فون درست کرنے میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پکنک سے واپس آتے ہیں تو فون ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے تو آپ کے ٹیلی فون ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ڈیمانڈ نوٹ 16 سال یا 17 سال یا 18 سال یا کبھی موڈ آ گیا تو 20 ایک سال کے بعد ڈیمانڈ نوٹ آ گیا تو اس پہ اتنی سی سلپ لگا کے واپس کر دیتے ہیں کہ آپ کی دستخط نہیں ملتی. میں تو یہ جانتا ہوں کہ 18 سال میں انسان کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو اس کی دستخط کیسے ملے گی؟ صاحب یہ دستخط اس لیے ملائے جاتے ہیں تاکہ ٹیلی فون اسی شخص کے نام لگے جس نے درخواست دی تھی. یہ ایسی ہے جیسے بینک سے آپ روپیہ نکالتے ہیں تو بینک والا روپیہ نکالنے سے پہلے آپ کے دستخط ملاتا ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح بینک میں رواج ہے دستخط ملا کے وہ پیسے ہم وہاں سے نکلواتے ہیں، لیکن یہ مثال اس لیے میں سمجھتا ہوں سر ٹھیک نہیں ہے کہ بینک سے ہم پیسے نکلواتے ہیں، آپ کے ادارے میں پیسے جاتے ہیں. جی لیکن بعض اوقات اگر ہم یہ دستخط نہ ملائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون لگا دیتے ہیں، پھر جو اصل درخواست دہندگان ہے وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو غلط ٹیلی فون لگا دیا اور آپ نے اس لیے لگا دیا کہ آپ کے سٹاف نے 5000 رشوت لی ہے. تو اس الزام سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پوری تحقیق کی جائے کہ جس کی درخواست ہے اسی کے نام پہ ٹیلی فون لگ رہا ہے. اچھا ایک شکایت یہ بھی عام ہے کہ ٹیلی فون کا بل اتنا آتا ہے جیسے میں ورلڈ بینک کو کوئی انٹرسٹ ادا کر رہا ہوں.
ये इसकी कोई रोकथाम हो सकती है? मोइन साहब, इसमें मुझे ये अर्ज करना है कि हमने हज़ारों केसेस की तहकीक की और तफ्तीश की और ये बात सामने आई कि इसमें महकमे का कसूर कम है और सार्फिन का कसूर ज़्यादा है। आपके इल्म में होगा कि वो टेलीफोन जो घरों पे नस्ब हैं, जब अहले खाना घर पे नहीं होते तो उनके बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त बेदरेग उस टेलीफोन को इस्तेमाल करते हैं और किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि अहले खाना को ये बताएं कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये सख्त गलतफहमी है कि हमारे बिल जो हैं वो गलत होते हैं। आपके घर में भी ये होता है कि मेहमान आके फोन, लेकिन सर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो टेलीफोन शायद मुफ्त में होगा, उसके कोई पैसे तो देने नहीं पड़ते होंगे आपको। मेरे टेलीफोन पे भी बिल आता है और मुझे भी तस्दीक करनी पड़ती है कि इतनी कॉलें मैंने गवर्नमेंट के काम के लिए इस्तेमाल की। यानी आप भी बिल देते हैं? जी, मैं भी बिल देता हूँ। तो सर 30-31 रुपए से क्या ज्यादा देते होंगे आप? मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा बिल जो अदा करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। ये दूसरी बात है कि वो महकमा अदा करता है। अच्छा, लेकिन एक उसका प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा सर, जितनी देर मैं कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ इतनी देर में मैं आदमी से मिल के आ जाता हूँ। आजकल 2 से 10 मिनट तक आपको अमेरिका की कॉल भी मिल जाती है और यकीनन आपका जो हवाई जहाज है वो भी 10 मिनट में अमेरिका नहीं पहुंचता। सर 2 मिनट में अमेरिका की कॉल मिल जाती है? जी बिल्कुल मिल जाती है। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप आजमा लीजिए। आप अगर अपना नाम बताएंगे कि डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ तो 1.5 मिनट में मिला। आप नाम भी नहीं बताइए और मेरे पास आ जाइए इस्लामाबाद में और किसी नंबर से टेलीफोन कर लीजिए। 2 मिनट में मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगी। सर मैं कल फोन करूंगा, मेरे खर्चे पे आ जाइए आप, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि अगर मुझे ना मिले तो मैं आपको वापसी का किराया भी दूंगा। वैसे भी पिंडी जाना था, भाभी बीमार हैं, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है आपको। सर एक बात मुझे याद आई कि 2 दोस्त आपस में टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने दूसरे से कुछ कहा तो वो दूसरे साहब कहने लगे कि नहीं, अपने दिल की बात दिल ही में रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बीच में से आवाज आई, खबरदार जो मुझे दीवार कहा। ये ऑपरेटर गुफ्तगू क्यों सुनते हैं? ये जहां तक ऑपरेटर का ताल्लुक है, अगर वो सुनेगा तो एक तो पिप पिप की आवाज आ जाएगी, आपको फौरन पता लग जाएगा कि ऑपरेटर सुन रहा है, और या उसकी आवाज जो है वो कम भी हो जाएगी। इससे कैफ इसका तदारक जो है। लेकिन सर आपने एडमिट किया ना कि सुनते हैं जब ही तो आवाज कम होती है। सुनेगा, एडमिट नहीं किया। मेरे पास कोई आज तक यानी रेड हैंडेड नहीं पकड़ा गया कि इसने सुना। यानी आपने फाइनल ये कह दिया है कि ऐसी बात नहीं होती है? ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन होता नहीं है। पॉसिबिलिटी है उसकी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं। बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है। सर टेलीफोन से एक शख्स बड़ा परेशान है, आप उसकी रुदात देखना पसंद करेंगे स्क्रीन पर? बिल्कुल देखूंगा। आइए हम आपको एक नगमा दिखाते हैं। हेलो जी 2278 से बोल रहा हूं। क्या? अबे तू खुद होगा बदतमीज नालायक, मैं अभी तेरी कंप्लेन कराता हूं, ठहर जा। टू 782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है। 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खून है। 22782 2278
सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ, रातों को उठ उठ कर कॉलें सुनता हूँ, फिल्मी कॉलें सुनकर मैं सर धुनता हूँ। तौबा अरे तौबा कैसा टून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। आया है ये नंबर 26 साल के बाद, कैसा उफ मुस्तकबिल होगा हाल के बाद। मिल जा मत शर्मा क्या खातून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। एक रजिया एक राशिद परवाने हैं दो, लाइन मिल गई किनसे दीवाने हैं दो। सुन लो भाई सुन लो ये हारून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। गिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। फिर आया हमसाया दुश्मन फोन का, बोगस हाँ बोगस बिल है फोन का। सोचो ये बंदा क्या कारून है, 22782 मेरा टेलीफोन है, हो गया मैं भी नंबरी, खोला खोला खून है 22782। टेलीफोन की ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही है, लेकिन वसाइल हमारे पास नहीं हैं। तो इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जाएगा? ये पहली बार है कि इस हुकूमत ने टेलीफोन को एक नेसेसिटी के तौर पर तस्लीम किया है, और इसी वास्ते महकमा टेलीफोन को तब्दील करके कॉरपोरेशन में तब्दील किया जा रहा है। कॉरपोरेशन बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त महकमा पिछले साल कोई 370 के हमें मिला 150 करोड़। तो कॉरपोरेशन बनने के बाद जितनी आमदनी हमारी होगी उसको हम फिर टेलीफोन के फैलाव में ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे कि ये जल्द हो जाए और लोगों को बेहतर सहूलत फराहम हो टेलीफोन की। न सिर्फ उसमें टेलीफोन बढ़ाए जाएंगे, इस कॉरपोरेशन बनने के बाद न सिर्फ हम बासलाहियत स्टाफ को अपनी कॉरपोरेशन में रख सकेंगे, बल्कि जो बाहर हैं उन्हें भी अट्रैक्ट कर सकेंगे। अच्छा, कोई सार्फिन के नाम कोई पैगाम देना पसंद फरमाएंगे आप? मेरा पैगाम सार्फिन से ये है कि वो टेलीफोन को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी उनको ज़रूरत है, और इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वही लाइनें तमाम सार्फिन के वास्ते होती हैं। अगर आप बिला ज़रूरत एक लाइन को इंगेज कर लेते हैं और लंबी बात करते हैं
तो दूसरा सारिफ जो है उसे एंगेज मिलती है. सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है. जिसको देखो डंटोनिक का मतवाला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है, आजकल डंटोनिक का बोलबाला है. Dentonic, with or without brush. नज़ला, जुकाम और फ्लू के लिए मुफीद जोशांदा अब फौरन हल हो जाने वाले इंस्टेंट जौहर जोशांदा की शक्ल में. करशी का इंस्टेंट जौहर जोशांदा. लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान अब पेश करते हैं सिग्नल, दुनिया का पहला धारीदार टूथपेस्ट. याद रखिए, सिर्फ सिग्नल ही में फ्लोरियम है, यानी फ्लोराइड और उर्लियम का मुरक्कब. दांतों पर जमी मैल की तह को उर्लियम साफ करके सफेद तर बनाता है, और लाल स्ट्राइप में फ्लोराइड दांतों में जज्ब होकर इन्हें कीड़ा लगने से महफूज रखता है. खानदान भर के लिए सिग्नल बेहतरीन है. सिग्नल में शामिल फ्लोरियम से दांत सफेद तर, दांतों की हिफाजत दिन भर. Peak Friends Cricket. It takes a lot of experience to produce an exquisite biscuit. Now, Peak Friends Cricket. So fluffy, so puffy. The light tasting crackers, Peak Friends Cricket. ख़वातीन और हज़रात, टेलीविज़न की सफ़े अव्वल की फ़नकारा टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जब जब टेलीविज़न पर काम किया बहुत पसंद किया गया. हाल ही में टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया. तशरीफ़ लाती हैं शहनाज शेख. शहनाज, सुना है आप कराची छोड़कर जा रही हैं? जी. क्यों? रोजी की तलाश में. वो तो मेरे पड़ोस में रहती हैं. पता है मोइन साहब, आजकल आप रोजी के साथ बहुत नजर आ रहे हैं. बिल्कुल. आप ये देखिए ना कि बगैर रोजी के तो इंसान मुकम्मल होता ही नहीं है. आप वो रोटी रोजी की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल रोटी रोजी. मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि ये प्रोग्राम मेरी बीवी भी देखती है. ये अच्छा, लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि मैं पागल हूँ. जोर से कहिए, क्या कहा आपने? कि मैं पागल हूँ. आपकी यही एक आदत अच्छी लगती है, आप सच बहुत बोलती हैं. अब पागल तो हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अब देखे ना, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा जो आखिरी प्ले था वो तन्हाइयाँ था. शहनाज, आपको पड़ोसी मुल्क के एक बड़े अदाकार और हिदायतकार की तरफ से फिल्म में काम करने की पेशकश हुई थी. बात यह है कि मुझे ऑफर आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं फिल्म्स में काम नहीं करती, और अगर मैंने करना ही होता तो मैं अपनी फिल्म्स में, अपने पाकिस्तानी फिल्म्स में काम करती. आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है, और मैं इसी जवाब पे सवाल करूंगा कि फिल्मों में काम ना करने की क्या वजह? मोइन साहब, टेलीविज़न पे मैं काम करती हूँ तो इतना कुछ सुनने में आता है और लोग इतना कुछ लिख देते हैं, तो अगर मैं फिल्म्स में काम करूँगी जहाँ पर लोग टिकट देकर आते हैं तो फिर तो वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे और क्या क्या कह देंगे. तो इस वजह से आप काम नहीं करती? मेरे ख्याल में इसी वजह से कोई शरीफ लड़की जो है फिल्म्स में काम करने से डरती है. अच्छा, ये बताइए, क्या हंसाने वालों को फनकार नहीं समझा जाता? हमारे मुल्क में ये चीज़ मैंने देखा है कि जब तक आप कोई ऐसी परफॉर्मेंस ना दें जिसमें आप खूब रोएं धोएं और बहुत वो करें, रोने पिटने वाला सीन, तब तक आपको एक्ट्रेस नहीं समझा जाता, क्योंकि जो लोग हंसाते हैं उनको हमेशा से मस्खरा समझा जाता है. मतलब आप हंसाने की कायल हैं? जी हूँ. तो मतलब ये कि आप खवातीन की मोइन अख्तर हुई?
ہے نا. میرا تو اعزاز ہے میرے لیے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں خواتین کی معین اختر ہوں, کیونکہ میرے خیال میں آپ جو ہنساتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے ان کو سمجھنے دیجئے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, اپنے علاوہ آپ کو کون سی اداکارہ پسند ہے؟ میرے خیال میں عظمیٰ گیلانی بہت اچھی اداکارہ ہیں. آپ کیا آسانی سے, آپ کو کیا رول کرتے ہوئے زیادہ لطف آتا ہے, سیریس رول یا ہلکے پھلکے رول؟ نہیں, ہلکے پھلکے رول. اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے؟ جی بہت گنجائش ہوتی ہے. شہناز, آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ میرے والدین, جو میرے خیال میں ہماری سب غلطیاں معاف کر دیتے ہیں, اور کوئی اگر پرابلم ہو تو سب سے اچھا مشورہ دیتے ہیں. کتنے اچھے ہیں آپ کے والد. اور ایک میرے والد ہیں, آج تک انہوں نے کوئی غلطی میری معاف نہیں کی. شہناز, اس پروگرام کے توسط سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ معین صاحب, ہم لڑکیاں جو ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اس لیے آتی ہیں میرے خیال میں کہ چلو ماحول اچھا ہے, انسان کام کر لیتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ فری لانسرز کی طرح کام کرتے ہیں ٹیلی ویژن کوآپریشن کے لیے. ہم ان کے امپلائیز نہیں ہیں باقاعدہ, یعنی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتا, لیکن ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ہمیں معاوضہ مل جاتا ہے. میرے خیال میں ٹیلی ویژن کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کے لیے, اسپیشلی عورتوں کے لیے, جب ان کے لیے کچھ لکھا جاتا ہے یا ان کے معاملے میں ایسی کوئی بات کی جاتی ہے جن سے کہ ان کے گھروں میں پرابلمز ہو جاتی ہیں یا ان کے خلاف کوئی اسکینڈل لکھا جاتا ہے, اس کے لیے ٹیلی ویژن کو چاہیے کہ ہمیں تحفظ دے, اس کے اگینسٹ ایکشن لے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا, بہت سی لڑکیاں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کرنا چاہتی ہیں, شوق بھی ہے, لیکن جب ان کے ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی غلاظت اور اس طرح کی گندگی ان کے بارے میں کہی جاتی ہے یا ان کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. معین صاحب, اگر یہ چیز نہ ہوئی نا تو میرے خیال میں شریف گھروں کی لڑکیاں ٹی وی پہ آنا بند کر دیں گی. آپ کے فینز میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صحافیوں کی. صحافیوں کی؟ جی, بہت عزت دیتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. میں عزت اور شہرت کی مناسبت سے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پر بلوا رہا ہوں جو عزت اور شہرت کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. اسٹار ہیں, سپر اسٹار ہیں, گریٹ اسٹار ہیں. ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمارا بہت پیارا اسٹار, خواتین و حضرات, ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں دا ون اینڈ اونلی جاوید میانداد. یہ معلوم نہیں تھا کہ سارے گھر والے آج بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جاوید, یہ دیکھ کے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ معین اختر ہو جائیں, میں جاوید میانداد ہو جائیں. جاوید, عمران نے کہا تھا کہ جاوید میانداد کپتانی نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیوں؟ بات یہ ہے کہ میں نے کپتانی پہلے بھی کی, اس سیریز میں جب کی تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹنگ پہ زیادہ کنسنٹریٹ کروں, کیونکہ مجھے کپتانی سے زیادہ ٹیم کو جو ہے وہ میری بیٹنگ کی زیادہ ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ گراؤنڈ میں چاہے میں کیپٹن ہوں یا نہ ہوں, لگتا ہے کہ کپتانی کر رہا ہوں. ہاں, آپ کا روب اور دبدبا ہے ہی ایسا. اچھا جاوید, ویسٹ انڈیز میں جیتنے کے ہماری ٹیم کے کیا چانسز ہیں؟ چانسز تو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم انڈیا کا ٹور ہم نے کیا, پھر انگلینڈ گئے, تو یہی سوال آ رہا تھا کہ چانسز کیسے ہیں. تو وہاں کا آپ کو رزلٹ معلوم ہی ہے کہ انڈیا میں ہم انڈیا کو مار کے آئے, انگلینڈ گئے, انگلینڈ سے سیریز جیت کے آئے. تو یہی چانسز انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے ویسٹ انڈیز میں. اور ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ وہی ٹیم ہے کہ جو پاکستانی ٹیم سے ہمیشہ گھبراتی رہی ہے اور گھبراتی ہے. میرے منہ میں 1.5-2 من خاک. اگر کبھی ٹیم ہار کر آئی تو آپ لوگوں کا کیسا استقبال ہوگا؟
یہ تو ہماری عوام کے اوپر بات جاتی ہے کہ وہ ہمارا استقبال. عوام کی بات نہ کریں, استقبال کی بات کریں, کیسا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی کے اوپر جاتی ہے بات کہ وہ ہمارا استقبال کیسے کرتے ہیں. بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی ہم سیریز کھیلے ہیں, ہار کر بھی آئے ہیں, مگر اس وقت اللہ نہ کرے, جیسا آپ نے کہا خاک, میرے منہ بھی خاک. ہم دونوں خاکی بھائی ہیں کیونکہ ٹائی میں جو آئے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے ہاریں, اگر ہار کر بھی آئے تو ہمارے لوگوں کو اور دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے ایک بہت ہی مضبوط ٹیم ہے, بہت اچھی ٹیم ہے. اگر اچھی ٹیم سے ہارنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. ہاں بہت ماشاءاللہ, واہ واہ, پہلے سے ہی پکا پکا کر رہے ہیں سب کو. تو مطلب آپ اس بات سے متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ, اگین میرے منہ میں خاک, اگر ہار کے آ گئے تو مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کراچی اترنے میں, گجرانوالا وغیرہ نہیں اترنا پڑے گا. نہیں, میں یہی کہوں گا کہ ہمارے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں. ہم کرکٹرز جتنے بھی ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ محنت کریں, اچھا کریں, اور اس کے باوجود ہار جائیں تو وہ عوام کے سامنے, سب پبلک کے سامنے ہوتا ہے, اور امید ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں یا آپ لڑکیوں کے انکلوجر کے پاس کہیں فیلڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیلی ویژن پہ آواز تو صاف نہیں آتی, لیکن وہ کچھ لگتا ہے کہ لڑکیاں گا رہی ہیں. کچھ بتائیں گے آپ کہ وہ کیا گاتی ہیں وہاں پویلین میں بیٹھ کے؟ خیر سپورٹ تو ہمیں بہت کرتی ہیں لڑکیاں, اتنے اچھے گانے بنا کے آتی ہیں. ہاں ظاہر ہے, جب بھائی کھیلنے جا رہا ہے تو کیوں نہیں سپورٹ کرتے. تو بہنوں کا ہمیشہ فرض ہوتا ہے کہ سپورٹ کرنا. بہرحال ایک دو, خیر پورے گانے تو مجھے بھی یاد نہیں ہیں, مگر جب کلوز نزدیک میں اگر فیلڈنگ ہو رہی ہو تو ایک دو یاد ہیں کہ ایک تو ہوتا تھا کہ یہ ٹوپی ہٹا دو, ذرا مکھڑا دکھلا دو, ہم پیار کرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں, ہم تم پہ مرنے والے ہیں کوئی غیر تو نہیں. اچھا یہ تو ایک گانا ہو گیا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. دوسرا گانا ایک تھا کہ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے, طاہرہ نے ڈانٹا ہے, طاہرہ نے ڈانٹا ہے. اچھا طاہرہ تو آپ کی بیگم کا نام ہے نا؟ جی. اچھا بیگم پہ یاد آیا, یہ جو فینس تو بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, تو یہ لڑکیوں کے جب فون آتے ہیں تو آپ کی بیگم ناراض تو نہیں ہوتی ہیں؟ نہیں, ناراض تو نہیں ہوتی, مگر بعض دفعہ ایسے غلط کالیں آ جاتی ہیں جس سے کافی پریشانی ہو جاتی ہے آپس میں. نہیں, کس کو پریشانی ہوتی ہے, آپ کو یا بیگم کو؟ نہیں, بیگم کو تو زیادہ ہوتی ہے بنسبت میرے. اچھا یہ بتائیے کہ میچ جب آپ کھیلتے ہیں, اگر آپ کی بیگم سامنے بیٹھی ہوئی ہو, اگر وہ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ کس طرح کھیلتے ہیں؟ کراچی ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, میری وائف بیٹھی ہوئی تھی, میچ میں اچھا خاصا کھیل رہا تھا, کوئی میں 45 رنز کے اوپر تھا, تو شام کا وقت ہو گیا تھا, کوئی 15-20 منٹ باقی تھے, تو میں نے اپنے وائف کو, سب بیٹھے تھے کھیلتے ہوئے آگے, بالکل, کیونکہ جب اس وقت یہ کراچی اسٹیڈیم ڈیفرنٹ تھا سامنے نزدیک جی, تو ادھر سے اوپر سے میں نے ان کو اشارہ کیا, مطلب کھیلتے ہوئے بیٹنگ کرتے ہوئے کہ اس طرح کر کے, یعنی تم جلدی چلی جاؤ. مطلب بیٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اشارہ کیا کہ چلی جائیں؟ جی. تو 150-200 لڑکیاں چلی گئی ہوں گی. یہ تو بہرحال مجھے پتہ نہیں کتنی گئی تھی, بہرحال مجھے یہ معلوم ہے کہ میری فیملی اور وائف اٹھ کے چلی گئیں, تو جب میں واپس گیا تو جیسے وہ گئی ہیں اس کے سیکنڈ اوور میں آؤٹ ہو گیا. تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو میں بیٹھے ہی رہنے دیتا, ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھیں یا کیا کر رہی تھیں. بات رنز کی ہو رہی ہے, میچ کی ہو رہی ہے, کیا خیال ہے آپ کو ان ایکشن دیکھیں ذرا اسکرین پر, دکھلائیں. The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable.
میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں جاوید آپ سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کروں. یہ جو ایک چھکا آپ نے لگایا تھا تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا سکسر لگ گیا ہے؟ شاٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا, کیونکہ جتنا شاٹ جیسے لگا تھا اس کے پاور سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ گیند. آپ کے اس چھکے سے چیتن شرما کو بھی بہت عزت ملی. یہ تو کھیل میں ہوتا رہتا ہے. دنیا کے چند اچھے بیٹسمین میں جاوید میاں-داد کا شمار ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کا امیج کیا ہے لوگوں میں؟ ایک معصوم بھولا بھالا بچہ. یہ میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ جاوید میاں-داد کے چہرے پہ بڑا بھولپن ہے, چھوٹا چھوٹا پیارا پیارا بچہ لگتا ہے. موہن بھائی آپ یہ میری مونچھیں دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے رکھی اسی لیے کہ میں بچہ نہ معلوم ہو, ورنہ ابھی تک میں انڈر 19 نہیں کھیل رہا ہوتا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کچھ بچوں کو کوچ کیا جائے, ان کو کھلایا جائے تاکہ قوم کو اور عمران خان ملیں اور جاوید میاں-داد ملیں؟ میں چاہوں گا کہ چاروں پروونس میں اگر مجھے جگہ ملے تو میرا یہ پورا ایم ہے کہ میں ایسے انسٹیٹیوشن یا ایسی کلینک جیسے دوسرے دنیا میں ملکوں میں ہے, جبکہ ہمارے ملک میں یہ چیز نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر یہ چیزیں فیسلٹیز اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے پاس پاکستان جیسی 10 ٹیمیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. کب ریٹائر ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہی کوئی 26-27 سال کی عمر میں. ہاں ماشاءاللہ, ابھی تو آپ 18 کے لپیٹے میں ہیں. چہرہ میک اپ کے بغیر ہو پھر بھی بال آپ کی خوبصورتی نمایاں کرتے ہیں, اسی لیے سن سلک آپ کی آرائش میں سب سے اہم ہے. سن سلک سے آپ کے بال کرنوں جیسی چمک اور ریشم جیسی نرمی پاتے ہیں. خوبصورتی کے فن میں آپ کے ساتھ نیا سن سلک. پیک فرینز پیش کرتے ہیں ایک خاص بسکٹ, پیک فرینز ٹفن. بسکٹ سازی کا نیا شاہکار. سب سے بہتر, سب سے عمدہ, سب سے آنا ہے, آج کنڈن ٹونک کا بول بالا ہے. جس کو دیکھو ٹونک کا مت بالا ہے, آج کنڈن ٹونک کا بول بالا ہے. آج کنڈن ٹونک کا بول بالا ہے. ٹینٹونک ود اور وداؤٹ برش. کرشی کا سوفی کول کف سرپ نزلہ, زکام اور کھانسی میں مفید. کرشی کا سوفی کول کف سرپ. کرشی کی سوفی کول ٹیبلٹ, گلے کی خراش اور کھانسی سے آرام کے لیے کرشی کی سوفی کول ٹیبلٹ. اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں, 150-200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا, اور جب جب اسکرین پر وہ نظر آئے ہیں آپ سب نے ان کو داد دی. خواتین و حضرات, آج بھی ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے فنکاروں میں ہوتا ہے. تشریف لا رہے ہیں فلم سٹار لہری. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کلیپ مجھے ملی ہے یا انہیں وہ جو لے کے آتے. کیسی طبیعت ہے لہری صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. علاج وغیرہ کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی, علاج کرنا چاہیے. مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے بھی زندہ رہنا ہے. پھر دوائی وغیرہ آپ خریدتے ہیں نہیں؟ مریض کو کیمسٹ کے پاس جانا چاہیے.
क्योंकि केमिस्ट्री में जिंदा रहना है। तो फिर आप दवाई खाते हैं या नहीं? फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? मैंने भी जिंदा रहना है भाई। लेरी साहब, आप अपने खाली औकात में क्या करते हैं? जब आदमी की कोई औकात ही न रहे तो क्या करेगा? बालकनी में खड़े होकर आने जाने वालों को देखते रहते हैं। तो इसका मतलब है आपके यहाँ कोई नहीं आता? नहीं, बड़े बड़े वजीर आते हैं, सफीर आते हैं, उमरा आते हैं। माशाअल्लाह। तो वो तो सायरन वाली गाड़ियों पर आते होंगे? जी नहीं, वो हमारे यहाँ टीवी पर आते हैं। लेरी साहब, ये कोई आदमी अगर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा हो और वो नाकाम हो जाए तो उसके लिए कौन सी लाइन मुफीद है? रेलवे लाइन। हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें फिल्म मुकम्मल होने के बाद आपको लिया गया। जी हाँ, ऐसा भी होता है। लाडला, इंसाफ। तो ये इंसाफ में क्या फनकारों ने फिल्म से इंसाफ नहीं किया था जो बनने के बाद आपको लिया? वो फाइनल इंसाफ मुझसे कराने चाहते थे। अच्छा, भाभी कैसी हैं? वही पहले वाली हैं। सुना है वो पहले वाली भाभी बहुत आपका ख्याल रखती हैं और आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार है। आप बिगाड़ लें। मेरे अपने घर की बहुत बिगड़ी हुई है, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ। नहीं, वाकई मैंने सुना है कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत खुशगवार है। हाँ जी, बड़ा ख्याल रखती हैं। 2 साल से मेरी वजह से घर से बाहर नहीं निकली। माशाअल्लाह। इसकी वजह मोहब्बत हुई ना? इसकी वजह जोड़ों का दर्द है। आगे बातचीत करूं मैं इनसे? लेरी साहब, मतलब आपने तय किया कि मेरे हर सीधे सवाल का आप उल्टा जवाब देंगे। अच्छा ये बताइए, मुझे याद आया, शादी की बात हो रही है, बहुत पहले आपकी एक मंगनी भी तो हुई थी। हाँ हुई थी, उसका क्या जिक्र है? नहीं, बात से बात निकलती है। छोड़ो पुरानी बातों का। नहीं, क्योंकि इसके आगे की जो बात है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, चुप जाओ। नहीं बताइए ना, मंगनी हुई थी आपकी? हाँ हुई थी। और उसमें आपको 5 तोले की एक अंगूठी भी मिली थी? जी मिली थी। आपको अंगूठा में मिला था? जी हाँ, मुझे सिर्फ एक रुमाल और एक अंगूठा मिला था। अच्छा, तो वो मंगनी क्यों टूट गई आपकी? लड़की की तरफ से ख्यालात बदल गए थे। तो अंगूठी तो वापस कर देनी चाहिए थी। अंगूठी की तरफ से ख्यालात नहीं बदले थे। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में सोना बहुत सस्ता था। हालात ऐसे थे कि जागना बहुत महंगा था। क्या बात करूं मैं आपसे। लेरी साहब, क्या ख्याल है, आपकी फिल्मों की कुछ झलकियां हम दिखाएं? प्लीज। अल्लाह के नाम पे एक ब्रेकफास्ट का सवाल है बाबा। आगे आओ 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 आओ। मेरी पहली बीवी आ गई। हाय अल्लाह, तो क्या दूसरी बीवी करने का भी इरादा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझे पहले बीवी क्यों कहा? इसलिए कि तुम हो ही पहली बीवी। हाँ, अगर मैं तुम्हें दूसरी बीवी कहता तो तुम्हें नाराज होने का हक था। अच्छा छोड़िए इन बातों को। तुमने तो नाश्ता कर लिया होगा। अम्मा ने बड़े प्यार से तुम्हें नाश्ता कराया होगा। मैं तो कहता हूँ यहीं से थोड़ा सा खींच के दुपट्टे में लपेट लो। मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, फिल्म इंडस्ट्री से आपको कोई शिकायत है? है। क्या? इतने बेवकूफ हैं कि अभी मुझे अच्छा समझते हैं। नहीं खैर, ये तो आप हैं अच्छे, इसमें तो किसी। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं?
मोइन साहब, मैं देख रही हूँ कि उस वक्त से आप सवालात करते जा रहे हैं. यहाँ तो खैर बैठे हैं हम लोग, तो बहुत मज़ा आ रहा है जवाब देने में जी. लेकिन अगर वहाँ बैठे तो फिर सवाल करने को दिल करता है. मैं वहाँ आ जाऊँ, आप यहाँ आएंगे? जी जी आए ना. जी तो मोइन साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत से एंटरटेनर्स हैं जो लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक मोइन अख्तर है? आप डिफरेंट क्यों हैं सबसे? ये बताइए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक शहनाज शेख है? ये अब आप मस्का लगा रहे हैं. नहीं, मैं बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ कि आप जैसी अदाकारा तो बहुत मुश्किलों से और बहुत दिनों में पैदा होती हैं. ये अब मैं चाहूंगी कि लहरी साहब आप भी कुछ पूछिए ना. अब ये देखें काबू आए हैं तो. मजा आपने कहाँ से सीखा है? जी, ये मजा आपने कहाँ से सीखा है? ये फिल्म स्टार लहरी से सीखा है. थैंक यू. ये फैक्ट है, कोई इसमें मजाक का स्टेटमेंट नहीं है कि मैं लहरी साहब से इतना मुतासर हूँ कि अगर आप गौर से मुझे देखें तो कहीं कहीं मैं आपको लहरी नजर आऊंगा. बड़े भाई, पड़ोसियों का तो बहुत हक होता है, आप भी कुछ पूछ ही लीजिए. मोइन भाई, आप ये बताएं कि जिस तरह की माशाल्लाह आप कंपेयरिंग करते हैं और इतनी अच्छी करते हैं, कभी आपने सोचा कि आप अपने बच्चों को अपने नक्शो कदम पर लेकर आएं और चलाएं? आपने कभी सोचा कि आप अपने बच्चे को अपने नक्शे कदम पे चलाएं? बिल्कुल हाँ. मैंने नहीं सोचा, इसलिए कि एक ज़माने में ये कहावत हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. उस मिसाल को इन लोगों ने उल्टा कर दिया है. खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब. तो मेरा ख्याल है हमारा प्रोफेशन शो बिजनेस इतना पावरफुल नहीं है जितना स्पोर्ट्स पावरफुल है. तो मैं अगर चाहूँगा, मैं ये तो चाहूँगा कि मेरा बेटा जावेद मियादाद बने, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा मोइन अख्तर बने. तो मैं भी एक सवाल कर लूँ. सर, आप भी सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ. ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये इन मेहमानों ने मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश की है, मुझे इसका अंदाजा. जी, आप भी सर सवाल कीजिए. मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ, आपको महकमे तार और टेलीफोन से कोई शिकायत है? नहीं सर, इस दुनिया में अगर कोई अच्छा महकमा मैंने देखा है तो वो सर टेलीफोन का है. इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे मेरा टेलीफोन ठीक तरह से काम करता रहे. आप लोग जरा मुझे इजाजत दें. हमारे इस प्रोग्राम की जो अगली मेहमान हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा गाती हैं. तशरीफ लाती हैं अफशा अहमद. एक्सक्यूज मी, आपको आपके शौहर की शादी मुबारक हो. इसी बात को आप सीधी तरह भी कह सकते थे कि आपको शादी मुबारक हो. तो जभी तो मैंने कहा था कि आप लहरा गए थे शुरू में. अफशा, कब से गा रही हैं आप? तकरीबन 3 साल की थी मैं जब से मैंने जब से गा रही हैं. क्यों? अब इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, मगर ये कि मेरा ख्याल ये खुदा की देन है और शौक़ था हमेशा से. अपनी वालदा को गाते भी सुना तो सुन सुन के मेरा ख्याल शौक़ हो गया. एक बात मुझे पता चली है, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये पता चला है कि आपको खाना पकाना नहीं आता है. किसने कह दिया आपको? कुछ वो आपके पड़ोसी बता रहे थे मुझे.
नहीं, खाना पकाना तो आता है, अब ये और बात है कि अच्छा आता है या नहीं आता। मगर आप ये बताएं, आप पड़ोस में क्या कर रहे थे? वो मेरी असल में खालाजाद बहन है, उनसे मिलने गया था मैं। कितने गाने अब तक गाए होंगे? ये मैं गिने नहीं, कभी तो कह नहीं सकती कुछ। याद होना चाहिए। मसलन मुझे याद है मैंने टेलीविजन पे कितने प्रोग्राम किए। लहरी साहब, आपको याद है कितनी फिल्मों में काम किया आपने? जी नहीं। आपको याद है आपने कितने मैचेस खेले? जी नहीं। जी नहीं। 2। सर, आपको याद है कितने टेलीफोन कटवाए आपने? अफशां, गुलकार इखलाक अहमद ने आपको बहन बनाया है? जी हाँ, वो मेरे मुंह बोले भाई हैं। मुंह बोले भाई हैं। शादी पे आए थे आपके? बस यही तो उनके साथ नाराजगी कि वो पहुंच नहीं सके। अच्छा, मुलाकात करवा दी जाए आपकी? अब मैं तो नाराज हूँ उनसे। नहीं, एक मिनट जरा पता कर लूँ। अपसेट लाइट पे, विद योर परमिशन सर। अपसेट जी, आइए इखलाक से बात करें। अखलाक, मोइन अख्तर बोल रहा हूं कराची से। क्या हाल है? अपसेट लाइट से बोल रहा हूं। हेलो, कैसे हैं आप? भाई अच्छा खासा शलवार कुर्ता पहन के बैठा था। वो आपके नुमाइंदे ने कहा कि भाई सूट पहनो यार, आधा घंटा हो गया। बस वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। अच्छा, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड। अच्छा, ये आपका नाम तो इखलाक है, लेकिन सुना है आप कुछ बद इखलाक हो गए। भाई वो कब से? ये अफशा हमें बता रही थी। ये जरा देखे, अपने राइट को बैठी हुई है ये। जी हाँ। अरे अफशा, हेलो, कैसी हो मेरी बहन? हेलो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? अच्छा इखलाक, अब ये आप यकीनन ये पूछेंगे कि नाराज क्यों है। ये मुझसे कह रही थी कि इखलाक ने मुझे बहन बनाया है और मेरी शादी में नहीं आए। भाई मोइन, आपको तो पता है कि मैं मुल्क से बाहर था इलाज के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है अब तो अफशा की नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। और अगर नहीं हुई है तो क्या ख्याल है, अपनी बहन को मना ले गाना गा के। अगर अफशा बहन मेरा साथ दे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आइए अफशा। दिल तेरी हवेली है, दिल तेरी हवेली है, नाजुक सी मेरी गुड़िया, चंपा है चंबेली है, चंपा है चंबेली है। सब जिसके हैं दिल दादा, सब जिसके हैं दिल दादा, देखो तो मेरा भैया शहजादा है, शहजादा, शहजादा है, शहजादा। रंगों से रची बेरी, रंगों से रची बेरी, प्यारी सी दुल्हन बनकर, खुश तो है बहन मेरी, खुश तो है बहन मेरी। खुद अपने को पहचाना, खुद अपने को पहचाना, होते हैं सुखी कैसे, मैंने तो ये अब जाना,
हंसते हुए गम सहना, हंसते हुए गम सहना, कांटों की हिफाजत में फूलों की तरह रहना, फूलों की तरह रहना। आँखों में है बेख्वाबी, आँखों में है बेख्वाबी, क्या हाल है सच कहना, कैसी है मेरी भाभी, कैसी है मेरी भाभी। भाभी का ना करीला, भाभी का ना करीला, मैं सोने की बारिश से कर दूंगा तुझे पीला, कर दूंगा तुझे पीला। अनमोल ये जीवन है, अनमोल जीवन है, तुम जिंदा रहो भैया, अपना तो यही धन है, अपना तो यही धन है। We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket, and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.